माता के भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद आजिर सभात आमार माजत उपस्थित भारतर यशस्वी गृहमंत्री आरो अসমबासीर एकेबारे आपोन बड़ोलेण्डबासीर एकेबारे आपोन भारतर गृहमंत्री अमित शाह डांगरिया बीटीआरर प्रधान प्रमोद बड़ो डांगरिया निखिल बड़ो छात्र सन्थार सभापति दीपेन बड़ो डांगरिया भारतीय जनता पार्टीर सभापति दिलीप शइकिया डांगरिया असम विधानसभार सम्मानीय अध्यक्ष विश्वजित दৈমাৰী डांगरिया मंत्री उर्खा गौरा ब्रह्म डांगरिया अतुल बरा डांगरिया अशोक सिंघाल डांगरिया सभात उपस्थित विधायक लरेन्स इस्लारी डांगरिया मिहिनेश्वर बसुमतारी डांगरिया गोविंद बसुमतारी डांगरिया तुलिराम रंगहांग डांगरिया रानगौरा नार्जारी डांगरिया जयंत बसुमतारी डांगरिया बड़ो साहित्य सभार सभापति डॉक्टर सूरत नार्जारी डांगरिया कुसुम सरगारी डांगरिया भारत सरकारों गृह सचिव गोविंद मोहन डांगरिया इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर श्री तपन डेका डांगरिया उपस्थित राइज आई मातृसकल युवक युवती छात्र छात्री बंधु बान्धवी सकल खुलुमबाई नमस्कार निखिल बड़ो छात्र सन्थार 57तम वार्षिक अधिवेशन उपलक्षे मैं निखिल बड़ो छात्र सन्थार सम्मानीय सभापति दीपेन बड़ो उपसभापति खुरमुदा वारी साधारण सम्पादक खनीन्द्र बसुमतारी प्रमुखे समूह विषयबबियाक आंतरिक अभिनंदन जनाइछु। আজি আমি आपसुर एक 57तम अधिवेशन दतमात अनुष्ठित करिछु। এই দতমাই হল বড়োফা আৰু বড়ো জাতিৰ মহান নায়ক বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মস্থান। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আমাৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী अमित शाह डांगरिया उपस्थित आछे। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत आरु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह डांगरियार मार्गदर्शनत बड़ो भूमिलै आमी स्थायी शांति उभताई आनिबलै सक्षम होइछु। बड़ो जातिर आत्मनियंत्रणर अधिकारक আজি समग्र देशे स्वीकार करि लैছে। मैं तेने एजन गृहमंत्री अमित शाह डांगरियाक सकलोते एटा डांगर हाथ चापरिरे सम्बर्धना जनाबलै अनुरोध जनाइछु। श्रद्धार राइज, निखिल बड़ो छात्र सन्थाई बड़ो जातिर उत्तरणत आटाइतকৈ गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिছে। 1967 सनर 15 फेब्रुवारीत कोकराझाৰৰ ट्राइबल रेस्ट हाउसत निखिल बड़ो छात्र सन्था गठনৰ गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत लोৱা হৈছিল। সেই দিনটোৰ পৰাই সমগ্र জীৱনকালত निखिल बड़ो छात्र सन्थाই অৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে বড়ো জাতিৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ বিকাশৰ মূল নায়কৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। 1986 सनर 31 मेत दरंग जिलात आपसुर अधिवेशनत बड़ोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मई निखिल बड़ो छात्र सन्थार सभापतिर दायित्व ग्रहण करिছিলে। तेखेतर नेतृत्वते बड़ो समाजे आत्मनियंत्रणर अधिकारर सपन देखिছিল आरु সেই सपनके पम खेदी 2020 सनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया आरु निखिल बड़ो छात्र सन्था NDFB आरु बड़ो जाति आरु समग्र बड़ोलेण्डबासी राइजर आशीर्वादत गृहमंत्री अमित शाह डांगरियार नेतृत्वत निखिल बड़ो छात्र सन्था NDFBर মাজত शांति चुक्ति स्वाक्षर হৈছিল।
শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা আমি বড়ো জাতি আৰু বড়োলেণ্ডৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰিছো। মই আজি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাৰ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সপোনক আজি আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। কোকৰাঝাৰত আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ শান্তি চুক্তিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলেও পূৰ্ণাংগ ৰূপ লোৱা নাছিল। আজি কোকৰাঝাৰত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিও হৈছে আৰু অহা 15 এপ্ৰিলৰ আগতে আমি কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয়কো পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিবলৈ গৈ আছো, যিয়ে বড়ো সমাজলৈ এক নতুন বৌদ্ধিক গতি নমাই আনিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ লগতে আমি সংকল্প লৈছো যে আমি ওদালগুৰিতো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা নতুন কেম্পাছ নিৰ্মাণ কৰিম আৰু অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত ওদালগুৰিত এখন নতুন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কামো আমি হাতত ল'ম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গেলেফু আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজত যি নতুন ৰেল লাইনৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে, এই নতুন ৰেল লাইনটোৱে সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডৰ আৰ্থ সামাজিক পৰিৱেশৰো সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰিব। আমি ইয়াৰ লগে লগে বড়ো অঞ্চলৰ বড়ো লোকসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আলোচনা কৰি বড়ো মিডিয়ামক উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু ইয়াৰ পিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ কামত আগবাঢ়িছো। কেইদিনমান আগতে অসম বিধানসভাত মই ঘোষণা কৰিছো যে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ 35খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক আমি মডেল হাইস্কুললৈ ৰূপান্তৰ কৰিম, যাতে বড়োলেণ্ডত শিক্ষাৰ এক নতুন পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে। এই বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত 8ৰ পৰা 10,000 যুৱক যুৱতীৰে লৈ আমি গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত বাগৰুম্বা আৰু বাৰদৈ চিখলাক আমি বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে সামূহিক প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো। বড়োলেণ্ড অঞ্চলত 1200 মেগাৱাটৰ আৰু এটা নতুন শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপনকে ধৰি আমি সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰি আহিছো। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ অনুৰোধ ক্ৰমে আমি 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ উপজা দিনটো আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছো। আৰু এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে দতমাত থকা বডোফাৰ সমাধিক আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সমাধিৰ স্বীকৃতি দি ইয়াক আমি সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তুলি প্ৰতি বছৰে 1 মে তাৰিখে বডোফাৰ মৃত্যু দিনটোক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিটিআৰে একেলগে প্ৰত্যেক বছৰ আমি দতমাত পালন কৰিম, তেনে সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি বিচাৰো যে বড়ো চুক্তি আখৰে আখৰে পালন হওক। আজি আমি বড়ো চুক্তিৰ পিছত 81খন গাঁও নতুনকৈ বিটিআৰত সমাহিত কৰিছো। বড়ো ভাষা সংৰক্ষণৰ কাৰণে বড়ো ভাষাৰ সঞ্চালকালয় নিৰ্মাণ কৰিছো। বিটিচিৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ বাবে বড়ো কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আমি নিৰ্মাণ কৰিছো। আজি আমি শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ সকলো ঠাইতে থকা বড়ো লোকসকলক ভূমি স্বত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছো। আজি বড়ো চুক্তি অনুসৰি আৰ্থ সামাজিক প্ৰকল্পসমূহো আমি এটা এটাকৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছো। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চল শান্তিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ পৰিণত হৈছে। বিগত 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে
অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰি বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে এক নতুন ইতিহাস নিৰ্মাণ কৰিলে। মই আজি পুনৰবাৰ বড়োলেণ্ডৰ সমূহ ৰাইজক 17 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰাত যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই আপোনালোকক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আশ্বাস দিছো যে আমি একেখন অসমৰ তলতে বাস কৰি বড়ো লোকসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতা আমি আগবঢ়াই যাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি বিটিআৰক সমৃদ্ধি, শান্তি আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্তলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। পুনৰ এবাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক 57তম অধিৱেশনৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক অসম আৰু বড়োলেণ্ডৰ পবিত্ৰ ভূমিলৈ আদৰণি জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।